अथो विभूति योग नाम दशमोऽध्याय। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्यहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुषुरगणा प्रभवं न महर्षय अहर्मादिहि देवानां महर्षिणां च सर्वश यो मामजानतं च वेत्ति लोकमहेश्वरं जो माम अजमनादिंच वेत्ति लोकमहेश्वरं यो माम अजमनादिंच वेत्ति लोकमहेश्वरम् असंगमूढ़ समर्थेषु सर्व पाप प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञान ज्ञानमसंगमोह क्षमा सत्यं दमः शम सुखं दुःखं भवो भाव भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं दशो दश भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पितगुदिधा महर्षय सप्त पूर्वे चत्वार मनवस्तथा मदभाव मनस याता ये सं लोक इमा प्रजा एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः शोभकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय अहं सर्वस्य प्रभव मर्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मं बुधा भावसमन्विता मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्त परं परं कथयन्ति अस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपाय उपयान्ति ते तेषामेव अनुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तम नाशम्यात्मभावं भावस्य ज्ञानधेयेन भास्वताम्। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्रां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा अशीत देवलव्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्धृतं मन्ये जन्मनां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्याक्तिं विदुर्देवा न दानवा स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्त्वं पुरुषोत्तम भूतो भावन भूतेश देवो देव जगत्पथे भक्तुमहर्षशेषेण दिव्या ज्यात्म विभूतय जाभि विभूतिभिः लोकं इमं स्वां व्याप्तस्तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयसि भगवन् मया विस्तरणात् मनोयोगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे अमृतम्। श्री भगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्याध्यात्म विभूतय पधान्यत कुरु श्रेष्ठ नास्तं तद्विस्तरयिष्यामि अहमात्मा गुणाकेशो सर्वभूताश्रयस्थित अहमादिश्च मध्यं च भूतानमन्त एव च आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविमं सुमन् मरीचि मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासव इन्द्रियाणां मनश्चास्मि विभूतास्मि चेतना रुद्राणां रुद्र शङ्करश्चास्मि भित्तेषु यक्षरक्षसं वसुनां पावकचस्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोधसं च मुख्यङ्गमं विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानिनमहं स्कन्द सरसामस्मि सागर महर्षिणां भृगुरहं गिरामेस्म एकाक्षरं यज्ञानां जपयोग्यस्मि स्थावराणां हिमालय अशत्व सर्ववीक्षाणां देवर्षिणां च नारद गन्धर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनि उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि मां मृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्प सर्पाणामस्मि वासुकी अनन्तश्चास्मि नागानां
वरुणो यदसामहं पितॄणाम् अर्जमा चास्मि यम संयतामहं प्रह्लाद चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रहं वैनतेयस्य मक्षिणां पवनपवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं झषणं मकरश्चास्मि शोतसामस्मि जाह्नवी स्वर्गनामाद्यन्तरस्य मध्यं च वहम् अर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां वात प्रभवतामहम् अक्षरणमकारमस्मि दन्दसामस्कस्य च दातामहं विश्वतो मुख मृत्यु सर्वहरश्चाहमुद्भवस्य भविष्यतं कीर्ति श्रीवाक्च नारिणं स्मृति मेधा धृति क्षमा बृहत्साम तथा सम्नं गायत्री छन्दसामहं मसनां मागशीर्षस्मि ऋतूनां कुसुमाकर दूतं छलयतामस्मि तेजो तेजस्विनामहं जयोस्मि व्यवसायस्मि सत्यं सत्यवतामहं वृष्णीनां वासुदेवस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्पहं व्यास कविनामुसना कवि दण्डदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुज्जानं ज्ञानगणवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतं चराचरम् नन्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परं तव एष तुद्देशत प्रोक्त विभूतो विभूते विस्तरो मया यज्जद् विभूतिमत्सत्रं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजं ससम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातन तवार्जुन विष्टपहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थिता जगत् इति श्रीमहाभारते शतसहस्रं संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ बंगार्थ श्री भगवान বলিলেন, হে মহাবাহ, তুমি আমার বাক্য শ্রবণে আনন্দিত হও, সেই জন্য আমি তোমার শ্রেয় কামনায় উৎকৃষ্ট তত্ত্ব কথা পুনরায় বলিতেছি, তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো। ব্রহ্মাদি দেবতা বা ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষি কেহই আমার উৎপত্তি অবগত নহেন, কেননা আমি দেবতাবৃন্দ মহর্ষি গণের সর্বপ্রকারী আদি কারণ। যিনি আমাকে আদিহীন জন্মরহিত সর্বলোকের মহেশ্বর বলিয়া জানেন, মনুষ্য মধ্যে তিনি মোহশূন্য হইয়া জ্ঞানাজ্ঞানকৃত সর্বপাপ হইতে প্রমুক্ত হন। কেন তিনি সর্বলোকের মহেশ্বর তাহা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। অন্তঃকরণের সূক্ষ্ম বিষয়ের বোধ সামর্থ্য আত্মাদি পদার্থের জ্ঞান প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ক্ষমা সত্য বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয়ের সংযম সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যু ভয় অভয় হিংসা অহিংসা সমচিত্ততা সন্তোষ তপস্যা দান ধর্ম নিমিত্ত কৃতি ও অধর্ম নিমিত্ত অকৃতি এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রাণীগণের স্ব কর্মানুসারে আমা হইতে উৎপন্ন হয়। ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষি, পুরাকালে সনকাদি চারিগণ মহর্ষি এবং স্বয়ম্ভুবাদি চতুর্দশ মনু আমার সংকল্পজাত অর্থাৎ মানসপুত্র এবং মদগত চিত্ত বলিয়া আমার শক্তি সম্পন্ন মনুগণ ও ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষি এই জগতের স্থাবর জঙ্গমাদি সকল প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি আমার এই বিভূতি ও যোগ যথার্থরূপে জানেন, তিনি অবিচলিত সম্যক দর্শন তত্ত্ব জ্ঞান স্থৈর্য লাভ করেন, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। আমি বাসুদেবাক্ষ ব্রহ্মমূর্তি, সমস্ত জগতের উৎপত্তি স্থান আমা হইতে সমস্তই প্রবর্তিত হয়, ইহা জানিয়া তত্ত্বজ্ঞানীগণ পরমার্থ তত্ত্বে অভিনিবেশ পূর্বক আমার ভজনা করেন। যাহারা মন আমাকে অর্পণ করিয়াছেন ও যাহাদের চক্ষু আদি ইন্দ্রিয় আমাতে উপসঙ্গিত হইয়াছে,
তারা পরস্পরের মধ্যে জ্ঞান বল ও বিদ্যাদি বিশিষ্ট আমার কথা প্রসঙ্গ করিয়া ও মত বিষয় পরস্পরকে বুঝাইয়া পরম সন্তোষ ও বিপুল আনন্দ লাভ করেন। যাহারা নিত্য যুক্ত হইয়া অর্থিতাদি প্রাণ ত্যাগ করিয়া কেবল প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাহাদিগকে আমার তত্ত্ব বিষয়ক সম্যক জ্ঞান প্রদান করি। এই সম্যক জ্ঞানের দ্বারা তাহারা আমাকে আত্মরূপে উপলব্ধি করেন। সেই ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ বশেই আমি তাহাদের বুদ্ধিতে আরূঢ় হইয়া তাহাদের সম্যক দর্শন অর্থাৎ তত্ত্ব জ্ঞান জনিত উজ্জ্বল বিবেক রূপ প্রদীপ দ্বারা তাহাদের অবিবেক জনিত মিথ্যা জ্ঞান রূপ মোহন্ধকার নাশ করি। অর্জুন বলিলেন, হে ভগবান, আপনি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম ও পরম পাবন। আপনি সর্বব্যাপী সনাতন জন্মরহিত দিব্য পুরুষ আদিদেব। বশিষ্ঠ আদি ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ এবং অসি দেবল ব্যাসদেব আপনাকে এই রূপে বর্ণনা করিয়াছেন এবং আপনি নিজেও আমাকে এই রূপ বলিতেছেন। তিনি যে অবতার তাহা তিনি নিজ মুখেই বলিতেছেন। ইহাই অবতারত্বের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। অবতার মায়া মনুষ্য, তিনি তাহার অচিন্ত শক্তি দ্বারা তাহার অবতারত্ব অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে বুঝাইয়া দেন। হে কেশব, আপনি আমাকে যাহা বলিতেছেন তাহা আমি সত্য বলিয়া মনে করি। হে ভগবান, দেবতাদের প্রতি অনুগ্রহার্থ আপনার এই আবির্ভাব অবতারত্ব দেবগণ জানেন না এবং অসুরদের নিগ্রহের জন্য আপনার এই আবির্ভাব অভিব্যক্তি অসুরগণ অবগত নহে। হে পুরুষোত্তম, হে ভূত ভাবন, হে ভূতেশ, হে দেবদেব, হে জগৎপতে, আপনি বাহ্য সাধন নিরপেক্ষ নিরতিশয় জ্ঞান ও ঐশ্বর্য বলাদি শক্তি বিশিষ্ট ও নিরুপাধিক। আপনার স্বরূপ আপনি জানেন, অপরে জানেন না। আপনি যে যে বিভূতি দ্বারা এই লোক সমূহ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন সেই সকল দিব্য আত্মবিভূতি সম্যকরূপে বর্ণনা করিতে একমাত্র আপনি সমর্থ। হে যোগেশ্বর, কিরূপে সতত আপনার চিন্তা করিলে আমি আপনাকে জানিতে পারিব? হে ভগবান, কোন বস্তুতে আপনাকে ধ্যান করিব? হে জনার্দন, আপনার সর্বজ্ঞতাদি ঐশ্বর্য এবং যে যে বস্তু অবলম্বন করিয়া আপনাকে ধ্যান করা যায় সেই ধ্যানাবলম্বন বস্তু সমূহ আমাকে কৃপা করিয়া পুনরায় বিস্তৃত ভাবে বলুন। ইহার কারণ আপনার কথামৃত পান করিয়া আমার পরিতৃপ্তি হইতেছে না, আমি আরো শুনিতে ইচ্ছা করি। শ্রী ভগবান কহিলেন, এই কুরুশ্রেষ্ঠ, আমার ধ্যানের অবলম্বন প্রধান দিব্য বস্তু সমূহ অর্থাৎ বিভূতি সকল তোমাকে বলিব, কারণ আমার বিস্তৃত বিভূতির অন্ত নাই। এই চিতনিদ্র অর্জুন, আমি সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত প্রত্যগাত্মা এবং আমি প্রাণীগণের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়ের স্থান। যিনি উপযুক্ত প্রকারে আমার ধ্যান করিতে অসমর্থ, তিনি নিম্নোক্ত বস্তু নিচয়ের মধ্যে যে কোনো একটিতেই সশ্রদ্ধানুসারে আমার ধ্যান করিবেন। দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু নামক আদিত্য, প্রকাশগণের মধ্যে আমি কিরণশালী সূর্য, ৪৯ বায়ুর মধ্যে আমি মরীচি ও আমি নক্ষত্রগণের অধিপতি চন্দ্র, চারি বেদের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, আমি ইন্দ্রিয় সকলের প্রবর্তক মন এবং প্রাণীদেহে অবিভক্ত চেতনা অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি, আমি একাদশ রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ রাক্ষসগণের মধ্যে আমি কুবের, অষ্ট বসুর মধ্যে আমি অগ্নি এবং উচ্চ সিংহযুক্ত পর্বত সকলের মধ্যে আমি মেরু পর্বত। হে অর্জুন, আমি পুরোহিত গণের মধ্যে দেবগুরু বৃহস্পতি, সেনানায়ক গণের মধ্যে আমি দেব সেনাপতি কার্তিকেয় এবং দেব জলাশয় সমূহের মধ্যে আমি সাগর, মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু, শব্দ সমূহের মধ্যে আমি একাক্ষর ব্রহ্মবাচক ওঙ্কার, যজ্ঞ সকলের মধ্যে আমি জপরূপ যজ্ঞ এবং স্থাবর পদার্থ সমূহের মধ্যে আমি দেবতাত্মা হিমালয়, আমি বৃক্ষ সকলের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্বগণের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধ পুরুষগণের মধ্যে কপিল মুনি, আমাকে অশ্বগণের মধ্যে উচ্চৈঃসভা,
শ্রেষ্ঠ হস্তিগণের মধ্যে ঐরাবত এবং মনুষ্যগণের মধ্যে রাজা বলিয়া জানিবি। আমি অস্ত্র সময়ের মধ্যে দধিচির অস্থি নির্মিত বজ্র, গাভীগণের মধ্যে কামধেনু, আমি প্রাণীগণের মধ্যে প্রজনন শক্তি কাম এবং সর্বগণের মধ্যে সর্বরাজ বাসুকি, আমি নাগগণের মধ্যে নাগরাজ অনন্ত, জলচর গণ বা জলদেবতা গণের মধ্যে রাজা বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে পিতৃরাজ অর্জমা এবং নিয়ামক গণের মধ্যে আমি মৃত্যুরাজ যম, দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, সংখ্যাকারীগণের মধ্যে আমি কাল, পশুগণের মধ্যে আমি সিংহ ও পক্ষীগণের মধ্যে আমি বিনতাতনে গরুড়, বেগবান দিগের মধ্যে আমি বায়ু, শস্ত্রধারীগণের মধ্যে আমি দাশরথী রাম, মৎস্যগণের মধ্যে আমি মকর এবং নদী সকলের মধ্যে আমি গঙ্গা। হে অর্জুন, আমি আকাশে বিশিষ্ট বস্তু সকলের উৎপত্তি স্থিতি ও সংহার কর্তা, বিদ্যা সমূহের মধ্যে আমি মোক্ষপ্রদ আত্মবিদ্যা এবং তার্কিক গণের মধ্যে বাদ, জল্প ও বিতণ্ডার মধ্যে আমি বাদ, আমি অক্ষর সমূহের মধ্যে অকার, সমাজ সকলের মধ্যে উভয় পদ প্রধান দ্বন্দ্ব সমাস, আমি ক্ষণাদি রূপে প্রসিদ্ধ অক্ষীণ কাল বা কালের কাল পরমেশ্বর এবং আমি সর্বকর্ম ফলের বিধানকর্তা, আমি ধনাদিহারি ও প্রাণহারি মৃত্যু বা প্রলয়ে সর্বহারী ঈশ্বরী, উৎকর্ষ প্রাপ্তিযোগ্য ভাবী কল্যাণ সমূহের মধ্যে আমি উৎকর্ষ ও তাহা লাভের কারণ, আমি নারীগণের মধ্যে ধর্মের সপ্তপত্নী কীর্তি শিবা শ্রী বাক স্মৃতি মেধা দ্বিতীয় ক্ষমা, আমি সাম সমূহের মধ্যে মোক্ষ প্রতিপাদক বৃহৎ সাম, ছন্দ বিশিষ্ট ঋক সময়ের মধ্যে গায়ত্রী মন্ত্র, দ্বাদশ মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ মাস এবং ষড় ঋতুর মধ্যে পুষ্পাকর বসন্ত, আমি ছলনাকারীর গণের মধ্যে অক্ষ ক্রীড়ারূপ ছল, তেজস্বী গণের মধ্যে তেজ, বিজয়ী গণের মধ্যে বিজয়, উদ্যমকারীর মধ্যে অধ্যবসায় এবং সাত্বিক ব্যক্তিগণের সত্যগণ, আমি বৃষ্ণিবংশীয় গণের মধ্যে তোমার সখা কৃষ্ণ, পাণ্ডবগণের মধ্যে অর্জুন, মুনিগণের মধ্যে বেদব্যাস এবং সূক্ষ্মার্থ বিবেকী গণের দিকের মধ্যে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য, আমি শাসকগণের দণ্ড, জিজ্ঞাসুগণের নীতি, গোপনীয় বিষয় সমূহের মধ্যে মৌন এবং জ্ঞানীগণের জ্ঞান। হে অর্জুন, যাহা সর্বভূতে বীজ স্বরূপ তাহাও আমি, স্থাবর জঙ্গম এমন কোন বস্তু নাই যাহা আমা ব্যতীত সত্তাবান হইতে পারে, সর্বভূত মদাত্মক। হে অর্জুন, আমার দিব্য বিভূতির অন্ত নাই, আমি সংক্ষেপে এই সকল বিভূতির বর্ণনা করিলাম, যাহা যাহা ঐশ্বর্য যুক্ত শ্রী সম্পন্ন এবং উৎসাহশালী, সেই সকলই আমার শক্তির অংশ সম্ভূত বলিয়া জানিবে। অথবা হে অর্জুন, আমার বিভূতির এত অধিক জানিবার তোমার প্রয়োজন কি? এই মাত্র জানিয়া রাখো যে আমি এক পাদ মাত্র দ্বারা জগৎ সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছি। ভগবান ব্যাসকৃত লক্ষ্য শ্লোকী শ্রী মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ ভগবদ গীতার উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক যোগশাস্ত্রে কৃষ্ণার্জুন সংবাদে বিভূতি যোগ নামক দশম অধ্যায় সম্পূর্ণ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়।